آل جموں کشمیر پٹوار ایسوسیشن کی کال پر آج جموں کشمیر یوٹی کے 20 اضلاع میں بنیادی ممبران پٹواری اور گرداور حضرات کام چھوڑ ہڑتال پر ہیں۔ اس کام چھوڑ ہڑتال کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ پٹوار ایسوسیشن ہڑتالوں کی شوقین تنظیم نہیں ہے، مگر اس کی ایک ہسٹری رہی ہے کہ اس نے اپنا لاہ عمل ایک ڈیموکریٹک طریقے سے ارباب اقدار کے سامنے رکھا ہے، چاہے وہ میمورنڈم کی صورت میں ہو، میٹنگ کی صورت میں ہو، سمپوزیم کی صورت میں ہو، ٹوکن اسٹرائک کی صورت میں ہو، پیسفل پروٹیسٹ کی صورت میں ہو۔ آج تک ہم نے سارے لاہ عمل درجہ بدرجہ اختیار کر کے استعمال کیے، مگر ارباب اقدار صرف بات دہانی تک محدود رہے۔ ہر بار معاملات کو جنور کے کر یقین دہانی کی گئی کہ ود ان ٹائم سپان ہم ان معاملات کو حل کریں گے، مگر یہ جو وعدے تھے یہ سراب ثابت ہوئے، کبھی ان کو عملی جانا پہنایا نہیں گیا۔ کوئی بڑا ہم چاند تارے نہیں مانگ رہے ہیں۔ پٹوار کی جو گریجویٹ تعینات ہوئی ہیں 2013 اور اس کے بعد میں، ان کی تعیناتی پہلے 2800 کے گریڈ میں ہوئی تھی۔ ایک کار جنم آرڈر کے ذریعے سے ان کو ڈاؤن گریڈ کر کے 2400 کے گریڈ میں رکھا گیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ 2013 سے ہماری جدوجہد ہے کہ اس تفاوت کو دور کیا جائے۔ حکومت کی طرف سے مقرر کردہ کمیٹی نے ایگزامن کیا ڈیمانڈ کو، یہ جینون ہے، فائل بنی جو فائنانشل کمشنر ریونیو سے، کمشنر سیکرٹری ریونیو سے اور فائنانس سے اپروو ہو کر چیف سیکرٹری کے ٹیبل پر فائنل دستخط کے لیے گئی، مگر بدقسمتی ہے وہاں آبزرویشن لگا کر اس کو واپس بھیج دیا گیا۔ اسی طرح سے ہماری ڈیمانڈ ہے کہ نائب تحصیلداروں کی ڈائریکٹ بھرتی کو بند کیا جائے۔ محکمے میں قابل اور ذہین لوگ تجربہ کار موجود ہیں، ان کو ترقی سے نوازا کر کے نائب تحصیلدار کا عہدہ دیا جائے۔ باوجود اس کے بار بار بازار سے لاتے ہیں لینتھی ریکروٹمنٹ پروسیس، اور وہ بھی آج کا آپ کا پروسیس پتہ ہے کیسا ہے۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس ڈیمانڈ کو سنجیدگی سے لیا جائے۔ اسی طرح سے ہماری ایک دیرینہ مانگ ہے جو کہ عوامی مفاد کے لیے ہے، جس میں عوام کی سہولیات مضمر ہے، وہ یہ ہے کہ کریشن آف گرداور سرکل اینڈ پٹوار حلقاز، حد بندی نئے سرے سے کی جائے پٹوار حلقوں کی اور گرداور سرکل کی۔ ایک مہاراجا کے دور سے 1930 سے لے کر آج تک کوئی ڈیلیمیٹیشن نہیں ہے۔ ریونیو سے لے کر ہم پلا محکمہ ہمارا اور رورل ڈیولپمنٹ کا، وہاں حد بندی حلقوں کی ہوئی، ایک پٹوار حلقے میں 10 پنچایت حلقے۔ ہاؤ فار اٹ از کمپیٹیبل، یہ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ پٹوار حلقہ اس میں آبادی بہت بڑھ گئی ہے، ورک لوڈ بہت بڑھ گیا ہے، اس کو ڈی لمٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے گرداور سرکل کی کریشن کر کے عوامی کام میں سہولت پیدا ہوگی، محکمہ مال کے کام میں سہولت پیدا ہوگی، اور اس سے محکمہ پھلے پھولے اور آگے لے جائے۔ اسی طرح سے ہماری ایک چھوٹی سی مانگ ہے، جو الاؤنسز ہمیں ملتے ہیں کچھ میگر 400 روپے، جس میں پٹواری اپنا قلم کاغذ، ایک شجرہ کے لیے 100 روپیہ لگتا ہے، ایسے ہی پتہ نہیں کتنے 100 شجرہ خسرہ میرا پٹواری ایک مہینے میں بناتا ہے، مگر افسوس خرچے کے لیے 400 روپے ملتے ہیں۔ آج کے دور میں کوئی اسٹیشنری، کوئی قلم کاغذ، کوئی فرنیچر پٹوار خانے پہ دستیاب نہیں، 400 روپے میں گزارا نہیں ہوتا ہے۔ ہماری گزارش ہے کہ اس کو ریوزٹ کیا جائے۔ انفیکٹ گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ ایگریمنٹ میں ایگری کیا تھا کہ اس کو 400 کی جگہ 1000 کیا جائے گا۔ اسی طرح سے ہمارے پٹوار خانوں کی حالت، پہلے تو آپ کے ذریعے سے ہم نے آواز پہنچائی تھی حکومت تک، حکومت ہماری مانگ تھی یا تو پٹواری کو پٹوار خانے کے لیے کرایہ دیا جائے یا پٹوار خانہ تعمیر۔ حکومت نے ایک تیسرا آلٹرنیٹو دیا، جو خالی بلڈنگ ہے اس میں شفٹ کیا جائے، پنچایت میں شفٹ کیا جائے۔ جو محکموں نے بلڈنگیں چھوڑی تھی ویران صورت میں، ان ویران جگہوں میں پٹواری کو بسایا گیا۔ افسوس ہے اس حکومت پر، ڈیجیٹائزیشن مانگی کر کے دے دی،
कैडेस्ट्रल में इसकी डिजिटाइजेशन अपने खर्च से करके देगी। पटवारी कंप्यूटर ट्रेन नहीं था, इसके पास कंप्यूटर की ट्रेनिंग नहीं थी, कंप्यूटर इक्विपमेंट नहीं था, फिर भी करके दे दिया। अब सेटलमेंट की बारी आई, वो भी इसी पटवारी के कंधों पर छोड़ा जा रहा है। तो खुदारा इंसाफ कीजिए, ये भी एक इंसान है, इस पर कितना बोझ और लादोगे तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। जरूरत है इस महकमे की कामकाज का सुधार किया जाए और उसमें पटवार एसोसिएशन के जिम्मेदारों को ऑन बोर्ड सर, आप इस तरह से लोग तो सफर कर ही लेंगे, लेकिन एजुकेशन सेक्टर की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स के लिए तो इनकम टैक्स वगैरह कुछ बहुत से कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं, तो कैसे देखते हैं? I agree with you. Patwari is the most dedicated multi-purpose worker in the J&K administration. आज अगर इसके स्ट्राइक से अवाम को नुकसान पहुंच रहा है, अवाम को तकलीफ हो रही है, बेशक हम भी इस अवाम का हिस्सा है। इसके लिए हुकूमत ने उनको मजबूर किया है, न कि पटवार एसोसिएशन, क्योंकि हमने बार बार हुकूमत को इसके लिए आगाह किया, मेमोरेंडम दिए, टोकन स्ट्राइक दिए, वादा देकर वो अमलाते नहीं हैं, और आज हम एक्सट्रीम स्टेप के लिए मजबूर हो गए हैं। एंड द ओन्स लाइज ऑन द गवर्नमेंट। मेरा सवाल है कि महकमा माल ने कई एक जिसमें पटवार खुलिया गया, कई एक में जो मतलब खास तौर पर सिर्फ अवाम का काम मुतासिर होता है, हुकूमत का काम भी मुतासिर होता है। आप यकीन नहीं करोगे, दिन रात पटवारी 24 घंटे उसके लिए कम पड़ते हैं, मगर अफसोस अवाम वावेला करता है, पब्लिक वावेला करता है, हुकूमत वावेला करती है। सुधार यह है कि इसको डिलिमिट किया जाए तो सहूलियत होगी अवाम को। रही बात आज जो इन्हां कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इसमें रुकावट बेशक आएगी, क्योंकि निशानदेही के बगैर इविक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी के हक का मामला है, मिल्कियत का मामला है। जहाँ मिल्कियत और अचराई साथ साथ में हो, मिल्कियत और सरकार साथ साथ में हो, वाहिद पटवारी या गिरदावरी एक ऐसा कारंदा है जो मिल्कियत को अलग कर सकता है, सरकारी जमीन को अलग कर सकता है। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर दिस। गवर्नमेंट शुड थिंक अबाउट दिस वर्किंग क्लास। आखिर में जाना चाहेंगे सर, सर आखिर में आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, ये जो सर जम्मू में भी पेंडेंट स्कूल यहाँ भी, तो आगे कितने दिनों के लिए? आज पेन डाउन स्ट्राइक नहीं है, बल्कि इट इज अ काम छोड़ हड़ताल, क्योंकि आज सिर्फ पेन नहीं, आज मोबाइल से ज्यादा काम किया जाता है, कंप्यूटर से ज्यादा काम किया जाए, कलम तो चलता ही है, इसका कोई बदल नहीं हो सकता। तो रही बात सफर करने की, आज अगर सफर हो रहा है तो इसके लिए हुकूमत जिम्मेदार है। मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि आप हमारी आवाज बनकर अरबाब इक़दार से इसका हल ढूंढें, उनसे जवाब लें। तो अगर हुकूमत आज ही हमारे मामला हल कर दी, अगले रोज हम हड़ताल पर नहीं होंगे। We assure you, they have agreed with us। एक रिटर्न उन्होंने 9 मार्च 2022 को हमारे साथ मुआहदा किया है। आउट ऑफ 6 डिमांड्स उन्होंने एग्री किया था कि विद इन टाइम पीरियड ऑफ 1 मंथ वो 4 डिमांड्स को हल करें, और उस वक्त हमने उस आश्वासन पर, उस मीटिंग नोटिस पर अपनी हड़ताल खत्म की थी। मार्च 2022 की बात है, 1 महीने का वक्त मांगा था, आज मार्च 2023 है, पूरा 1 साल गुजरा है। 1 महीने की जगह 1 साल दे दिया, मगर वो हाल नहीं हुई। तो अगर कोई रिकॉर्ड को चूहे खा गए, आग लग गई, नुकसान पहुंचा किसी वजह से, तो गाज पटवारी पर गिरेगी, नाम पटवारी का लिया जाएगा। पटवारी इतना इरेस्पॉन्सिबल नहीं है कि वो ऐसी अनसेफ जगह पर रिकॉर्ड रखेगा। गवर्नमेंट शुड थिंक अबाउट दिस। तो अगर पटवारी ने शिफ्ट नहीं किया है, इसकी वजह जानने की जरूरत है, उसको साजगार माहौल फराहम किया जाए। अगर हर महकमे के लिए बिल्डिंग बनती है, पटवार खाना क्यों नहीं बनेगा? अगर वक्ती तौर नहीं बनता, वक्ती तौर शिफ्ट कर सकते हैं, बट गवर्नमेंट शुड सेंड ए पॉलिसी, दे मस्ट कंस्ट्रक्ट पटवार खाना इन ईच एंड एवरी पटवार हल्का जुरिडिक्शन। जमाबंदी इस वक्त ऑनलाइन अवेलेबल है, खामियां है, उसमें पड़ताल की जरूरत है। हुकूमत उजलत से काम ले रही है, बार बार टारगेट फिक्स करके अनरियलिस्टिक टारगेट देते हैं, तो खामियां रहती हैं। जहां काम जल्दबाजी से लिया जाए वहां ज्यादा होंगी। अगर ऐसे भी पटवारी के काम का 100% पड़ताल गिरदावर करना चाहिए, 50% पड़ताल नायब तहसीलदार करना चाहिए, 25% पड़ताल तहसीलदार साहब करना चाहिए। बदकिस्मती से पटवारी को खुद मौका नहीं दिया जाए ठीक से बनाने के लिए। गिरदावर और नायब तहसीलदार और तहसीलदार की पड़ताल की बात ही नहीं कही है। हमारी डिमांड वही है जो आप जानते हैं
جو ہم 2013 سے چلا کر مانگ رہے ہیں. It is grade pay for graduate patwaris from 2,400 to 2,800. Ban on direct recruitment of Naitaldar, creation of Girdawar circles and delimitation of the Patwar halqas, rationalization of the Patwar halqas, enhancement of the local allowances provided to the Patwaris and construction of Patwar khanas.